Today we will discuss about today we will discuss about natural modulators as lead compounds and uh, how we will produce a synthetic drug by combinatorial and parallel synthesis. So now we will start from combinatorial synthesis. What is combinatorial synthesis? Combinatorial synthesis is a process in which uh, it's an automated solid phase procedure aimed at producing as many different structures as possible in as short a time as possible. The reactions are carried out on very small scale, often in a way that will produce mixtures of compounds in each reaction vial. In a sense, combinatorial synthesis aims to mimic what plants do. That means produce a pool of chemicals, one of which may prove to be a useful lead compound. Combinatorial synthesis has developed so swiftly that it is almost a branch of chemistry in itself, and a separate chapter is devoted to it, chapter 16. And we will not discuss about parallel synthesis in this session. So we proceed. Serendipity and the prepared mind. এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা লিড কম্পাউন্ড অনেক সময় দেখা যায় এটা হচ্ছে একটা মানে ভাগ্যক্রমে বাই চান্স আমরা কি পেয়ে যাই এবং দেখা গেছে যে একটা ক্লিনিক্যাল ইফেক্ট পাওয়ার জন্য আমরা একটা ড্রাগ সিনথেসিস করার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা গেছে সেই ড্রাগের কোনো একটা সেই ড্রাগ মেটাবোলাইট বা কোনো একটা সেই সাবস্টেন্স হচ্ছে অন্য একটা হচ্ছে ডিজায়ার্ড ইফেক্ট দিচ্ছে। তখন হচ্ছে সেইভাবেও কি একটা ড্রাগ ডিসকভার্ড হয়ে যেতে পারে। যেমন এখানে the discovery of cisplatin and penicillin are two such examples, but there are many more. Sometimes the research carried out to improve a drug can have unexpected and beneficial spin-offs. For example, propranolol and its analogues are effective beta blockers, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে beta adrenergic receptor antagonist. However, they are also lipophilic, which means that they can cross the blood-brain barrier and cause central nervous system side effects. So, to counteract this, more hydrophilic analogues were designed by decreasing the size of the aromatic ring system and adding a hydrophilic amide group. So, এখানে যে পজিটিভ একটা পোলার অ্যামাইড গ্রুপ, একটা অ্যামাইড গ্রুপ এখানে অ্যাড করা হয়েছে যেটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিকও বটে। দ্যাট মিনস পোলার। সো এই ধরনের অবস্থান কি করে যে তাকে সিএনএস এ যেতে দেয় না এবং ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে যাওয়াটাকেও কি রেস্ট্রিক্ট করে। সো ওয়ান অফ দি কম্পাউন্ডস মেড ওয়াজ প্র্যাক্টোলোল। কারণ আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রোপ্রানোল নিচ্ছি যেটা আমাদের হার্টের মধ্যে ইফেক্ট করবে, যেটা হচ্ছে বিটা অ্যাডার্জিক রিসেপ্টরকে ব্লক করে। কিন্তু দেখা গেছে এই প্রোপ্রানোলটা পোলার হওয়ার কারণে সে হচ্ছে প্রোপ্রানোলটা হচ্ছে একটু হাইড্রোফোবিক টাইপের হওয়ার কারণে, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে চলে যায় এবং হচ্ছে সিএনএস এ চলে গিয়ে সেখানেও সাইড ইফেক্ট তৈরি করতে পারে। কাজেই আমরা চাইবো একে একটু হাইড্রোফিলিক অ্যামাইড গ্রুপ দিয়ে কি একটা পোলার কন্ডিশন ক্রিয়েট করা, যাতে করে সেটা আমাদের ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে না পারে এবং হচ্ছে সেখানে যেতে বাধার সম্মুখীন হয়। তাহলে আমরা সাইড ইফেক্ট গুলা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড হচ্ছে প্র্যাক্টোলোল। As expected, this compound had fewer CNS side effects, but more importantly, it was found to be a selective antagonist for the beta receptors of the heart over beta receptors in other organs. As a result that was highly desirable, but not the one that was being looked for at the time. এরকম আরো এক্সাম্পল আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে যেমন টোল বিউটামাইড।
যেমন বলা হচ্ছে যে, "We have described the development of the antidiabetic drug tolbutamide based on the observation that some antibacterial sulfonamides could lower blood glucose levels." Antibacterial sulfonamides এই ধরনের একটা এক্সাম্পল যে কি, যাকে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে ডেভেলপ করা হলেও যেটা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে লোয়ার করতে পারে। এবার আসি যে ফ্র্যাগমেন্ট বেসড লিড ডিসকভারি। বিষয়টা কি যে আ আমরা হচ্ছে এখানে আমরা হচ্ছে এখানে যে একটা বাইন্ডিং সাইট, একটা আমাদের বডির একটা বাইন্ডিং সাইটে আমরা ফ্র্যাগমেন্টকে হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেক্ট করাবো। দ্যাট মিনস একটা স্মল মলিকিউল যেটাকে আমরা এখানে বলা হচ্ছে এপিটোপ। এই এপিটোপ গুলো আসলে বাইন্ড করে কিনা। এখন এপিটোপ তো হচ্ছে গিয়ে এপিটোপ তো হচ্ছে গিয়ে বাইন্ডিং সাইটের যে টোটাল যেই সারফেস সেই তুলনায় এপিটোপটা হচ্ছে খুবই ছোট একটা স্মল মলিকুল। খুবই ছোট একটা মলিকুল। কাজেই সে তো হচ্ছে গিয়ে বাইন্ডিং সাইটের সাথে জাস্ট হচ্ছে বাইন্ড করতে পারে কিনা, তার অ্যাফিনিটি আছে কিনা সেটা আমরা চেক করব। যদি থাকে তাহলে এইরকম একাধিক এপিটোপকে আলাদা করে অ্যা বাইন্ডিং সাইটের সাথে বাউন্ড করার পরে দেন হচ্ছে এই এপিটোপ গুলাকে যদি কোনো লিঙ্কার দিয়ে সংযুক্ত করা যায় এবং এইভাবে যদি সেটা ড্রাগ হিসেবে অ্যাক্টিভিটি দেয়, তাইলে বলা চলে যে এইভাবেও একটা ড্রাগ ডিসকভার করা যেতে পারে। এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্ট বেসড ড্রাগ লিড ডিসকভারি। So far, we have described methods by which a lead compound can be discovered from a natural or synthetic source, but all these methods rely on an active compound being present. আসলে আমরা যত ধরনের লিড কম্পাউন্ডই নিয়ে আসি না কেন, আসলে আমার এমন একটা কম্পাউন্ড আমার দরকার যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড। সো আনফরচুনেটলি দেয়ার ইজ নো গ্যারান্টি দ্যাট দিস উইল বি দি কেস। সবসময় যে আমার ড্রাগটা মানে লিড কম্পাউন্ডটা অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড হিসেবেও রেডি হয়ে যাবে বিষয়টা বলা যায় না শিওর করে। এজন্য বলা হচ্ছে যে রিসেন্টলি NMR spectroscopy has been used to design a lead compound rather than to discover one. রিসেন্টলি হচ্ছে গিয়ে NMR এর একটা সুবিধা সেটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে যে NMR স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে আমরা চেক করছি যে আসলে বাউন্ড হচ্ছে কিনা। যদি বাউন্ড হয় দ্যাট মিনস এপিটোপ গুলো যদি বাউন্ড হয়। আ ইন এসেন্স মূল কথাটা হচ্ছে যে the method sets out to find small molecules. এখানে NMR এর মাধ্যমে আমরা স্মল মলিকিউল গুলাকে খুঁজার চেষ্টা করছি। যে স্মল মলিকিউল গুলাকে বলা হচ্ছে এপিটোপ, which will bind to specific but different regions of a protein's binding site. এখানে NMR দ্বারা আমরা নিশ্চিত করব যে এপিটোপ গুলা আসলে বাইন্ডিং সাইটের সাথে বাইন্ড করছে বিভিন্ন ডিফারেন্ট রিজিয়ন গুলার মধ্যে। কিন্তু রিজন গুলা স্পেসিফিক। সো এইভাবে বাইন্ড করার পরে these molecules will have no activity in themselves as they only bind to one part of the binding site. তারা আসলে বাইন্ডিং সাইটের একটা পার্টের সাথে বাইন্ড করতে পারে, যেখানে বাইন্ড করার পরও আসলে তাদের কোনো কি নেই, অ্যাক্টিভিটি নাই। বলা হচ্ছে যে these molecules will have no activity in themselves as they only bind to one part of the binding site. But if a larger molecule is designed which links these epitopes, তাহলে একাধিক এপিটোপকে একটা একটা পার্টের সাথে মানে বাইন্ডিং সাইটের একটা পার্টের সাথে বাইন্ড করে এই এপিটোপ গুলাকে যদি আবার সংযুক্ত করে দেয়া যায়, then a lead compound may be created which is active and which bounds to the whole of the binding site. এই ধরনের একটা উদাহরণ এখানে আছে 12.16 এ। So lead discovery by NMR is also known as structure activity relationship by NMR and can be applied to proteins of known structure which are labeled with এখানে একটা কথা আসছে যে lead discovery by NMR is also known as structure activity relationship by NMR and can be applied to proteins of known structure which are labeled with uh, nitrogen 15 or carbon 13 such that each amide bond in the protein has an identifiable peak.